सब तो पहला तो बेनती है कि तुहाडा धन्नवाद करदी है कि तुसी वड्डी गिनती च आके तुसी अज दे सैशन विच अपनी हाज़री भी भरी है ते साडी ये गल जिहड़ी है सारे वर्ल्ड विच पहुंचाउण वास्ते साडे नाल शामिल होए, क्योंकि हर साल जिहड़ा बजट है वो पेश किया जाता है। 2021-22 का बजट जिहड़ा है वो अज पेश किया गया। मैं थोड़ी जी तुहानूं झात मराउणी चाहनी है कि बजट जिहड़ा हुंदा गुरुद्वारियां दी आमदन की है, गुरुद्वारियां दे खर्च की है, कालजां दी आमदन की है, स्कूलों की आमदन की है, उन्हां दा खर्च की है, उहदा लेखा जोखा किया जाता है। इस गल दी भी सारिआं नूं तसल्ली होनी चाहिए है कि साडी जिहड़ी आमदन है वो केवल संगतां ते निर्भर करती है। संगत आके मत्था टेकदी है, संगत आके चढ़ावा चढ़ाउंदी है, जिहड़ी चढ़ी चढ़त अते जिहड़ा टेकिया मत्था हुंदा है असीं उस दा लेखा जोखा करते हैं कि इस साल च सानूं इन्ने पैसे गुरुद्वारियां विच आउण दी आस है। ते जिहड़ी साडी जमीन जायदाद हुंदी है उहदा भी लेखा जोखा हुंदा कि सानूं कोई जमीन तो कितना ठेका आएगा, कोई दुकानां ने उहदी कितनी आमदन आएगी, वो सारा जिहड़ा वो आमदन दे पक्ष ते गिणिया जांदा। हुण पिछले साल क्योंकि जे संगत वध गिनती च आ जाए, जे संगत वध गिनती च मत्था टेके, श्रद्धा ज़्यादा अर्पण करे तो फिर आमदन वध भी सकती है। जो असीं अनुमान लाने हैं वो तो आमदन वध भी सकती है। तो जे संगत घट आवे, संगत की आमद घट होवे, मत्था घट टेकिया गया होवे, चढ़त घट आवे तो फिर आमदन जिहड़ी है घट जाती है। पिछले साल जिहड़ी सी वो पहला अनुमानित बजट रखा गया सी 711 करोड़ का। 711 करोड़ का बजट रखा सी भी इस साल 711 करोड़ रुपये गुरुद्वारियां तो आउण दी सानूं आस है। फिर जदों करोना का समा आ गया फिर सप्लीमेंटरी बजट पेश किया गया कि सानूं 483 करोड़ आ सकता है, इस तो वध नहीं आ सकता। पर होया कि 483 करोड़ की बजाय भी 478 करोड़ रह गया, 5 करोड़ फिर घट गया, क्योंकि ये नहीं सी पता कि करोना की इन्नी संगत उत्ते दहशत, इन्ना पैनिक होना कि संगत घट गिनती च आएगी। दूसरी गल कि श्री दरबार साहब वर्गे स्थान, श्री केसगढ़ साहब वर्गे स्थान जिहड़े सी जित्थों बाहरों संगतां आउंदियां सी विदेशों चों, वो नहीं आ सकियां। पिछले साल बिल्कुल आ नहीं सकियां, बाहरली स्टेटां चों नहीं आ सकियां। सिर्फ लोकल संगत जिहड़ी हुण भी शुरू हुई सी वो भी लोकल संगत सी। सो जिहदे करके तुसीं हैरान होवोगे कि सानू जिहड़ा सी तकरीबन 233 करोड़ रुपया अनुमान तो घट जिहड़े सी वो आमदन गुरुद्वारे च आई, 233 करोड़ रुपये। पर क्योंकि गुरुद्वारे जिहड़े है उन्हां दे खर्च नहीं घटाए जा सकते, थोड़ा बहुता फर्क पै सकता है, किते लंगरां दा फर्क पै सकता भी संगत घट आ जाए तो। पर कोविड-19 करके सानू लंगरां दा खर्च भी वधाउणा पिया, बाहर संगतां की सेवा करनी पई, सारे इलाकों जा जाके उत्थे सेवा वंडणी पई, वो भी जिहड़ा सी खर्च साडा वधिया। लंगरां दे खर्च भी वधे, बिजली के खर्च असीं देने ही हुंदे, तनखाहां असीं देणीआं होईआं, गुरु घर दे जिहड़े सुधार दे कारज वो करने ही हुंदे, जो भी खर्चे ने वो उदां ही मेनटेन करने पैंदे आ जिहड़े खर्चे लगातार आम जिंदगी विच असीं करदे। सो खर्चिਆਂ ਵਿੱਚ कोई कमी ना हुई। सो मैं समझदी ਹਾਂ कि साडी जिहड़ी सी जे असी वेरवा खर्च करिए तो असी सोचिया सी कि खर्च होगा 388 करोड़ रुपये, ये खर्च होगा सॉरी 2020 388 करोड़ रुपये खर्च होगा। प्रवानित बजट सी 359 करोड़ का, प्रवानित खर्च रखा सी 359 करोड़ का, लेकिन खर्च होया 388 करोड़, तकरीबन 399 करोड़, 368 करोड़ 98,58,906, मतलब तकरीबन 399 करोड़ के करीब खर्च हो गया। सो असी खर्च रखा सी, प्रवानित बजट रखा सी खर्चे का 359 करोड़, हो गया 399 करोड़। खर्च वधिया क्यों? क्योंकि कोविड-19 करके सारे थावां दे उत्ते समाज च जिथे लोड़ पई है
ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ 29 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵਕਫਾ ਆ ਗਿਆ, ਘਾਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਖਰਚ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ 29 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ 176 ਕਰੋੜ ਸਾਨੂੰ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਦੇ ਸਾਲ ਵੀ 23 ਕਰੋੜ 19 ਲੱਖ ਆਏਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਬਜਟ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦਾ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਇਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣੀ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਸੀ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਏਗੀ 177 ਕਰੋੜ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਆਣੀ ਸੀ, ਆਈ ਸਾਨੂੰ 154 ਕਰੋੜ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ 23 ਕਰੋੜ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਤੇ ਆਮਦਨ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ 'ਤੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਤੇ, ਚੜ੍ਹਤਾਂ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਜੋੜ ਹੋਇਆ, ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖਰਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ 577 ਕਰੋੜ ਤੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ 604 ਕਰੋੜ। ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖਰਚ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹੋਏਗਾ 577 ਕਰੋੜ, ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਗਿਆ 604 ਕਰੋੜ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 27 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਤੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਆਈ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ 478 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੰਨੀ ਆਈ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਸਾਨੂੰ ਟੋਟਲ ਪਿਆ ਉਹ 233 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਿਆ। ਇੰਨਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋਇਆ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋਇਆ 233 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਆਮਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਹੋਣੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮਦਨ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਵੀ 711 ਕਰੋੜ ਆਏਗੀ, ਆਇਆ ਸੀਗਾ 478 ਕਰੋੜ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 233 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਆਏਗੀ ਸਾਨੂੰ 647 ਕਰੋੜ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣਦੇ ਹੈ, ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟ ਵੀ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੀ, ਸੁੱਖ ਰਹੀ, ਸੰਗਤ ਵਧੇਗੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ 647 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕੀ ਹੈ 652 ਕਰੋੜ। ਇਹ 647 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਆਉਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਵੱਧ ਆ ਜਾਏ, ਸੰਗਤ ਵੱਧ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦੇਵੇ, ਸੰਗਤ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਂਟ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਵੱਧ ਚੜ੍ਹਤ ਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸੰਗਤ ਘੱਟ ਆਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਆਉਂਦਾ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਬਚਤਾਂ ਹਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਖਰਚ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪਏ। ਸੋ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿੱਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਖਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਆਈ ਹੈ ਜੀ 152 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। 152 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਖਰਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਮਦਨ ਰੱਖੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 199 ਕਰੋੜ ਆਏਗੀ, ਸੋਚਿਆ ਸੀ 199 ਕਰੋੜ ਆਏਗੀ, ਆਈ 152 ਕਰੋੜ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 17 ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਘਾਟਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ 152 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਤੇ ਬਜਟ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, 152 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ 215 ਕਰੋੜ। ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਦੇ ਆਮਦਨ 'ਚ ਚਲ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੀ ਵੀ 152 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ 215 ਕਰੋੜ। ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਚਲ ਗਈ। 152 ਕਰੋੜ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਮਦਨ ਆਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਖਰਚੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ 215 ਕਰੋੜ। ਆਈ ਆਮਦਨ 152 ਕਰੋੜ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਇਆ 215 ਕਰੋੜ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਖਰਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ,
63 ਕਰੋੜ 56 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਵਧਿਆ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ। ਇੰਨਾ ਖਰਚ ਵਧਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। 63 ਕਰੋੜ 56 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ? ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ 24 ਕਰੋੜ 58 ਲੱਖ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ 38 ਕਰੋੜ 98 ਲੱਖ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, 24 ਕਰੋੜ ਆ ਕੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਇਹ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 24 ਕਰੋੜ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਜੇ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 38 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 199 ਕਰੋੜ ਸਾਨੂੰ ਆਏਗਾ, ਆਮਦਨ ਆਏਗੀ 199 ਕਰੋੜ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਵੱਧ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਘੱਟ ਵੀ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਨਸਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਸੋ 199 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਖਰਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਏਗਾ 223 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਰਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਲਾਸ 4 ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਟਾਫ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਖਰਚ ਹੋਏਗਾ 223 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਉੱਥੇ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। 34 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਦੇਖੋ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਸਾਡੇ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਫਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਕੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਾਟੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ। 34 ਕਰੋੜ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ 'ਚ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਜੇ ਅਸੀਂ 16.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ, 16 ਕਰੋੜ 55 ਲੱਖ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ 17 ਕਰੋੜ 45 ਲੱਖ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਇਹਦੇ 'ਚ 16 ਕਰੋੜ 55 ਲੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ 17 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭੁਲੇਖਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਕਈ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਕਈ ਡੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈਏ। ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਦਸਵੰਧ 85 ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, 85 ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਆਇਆ ਜੀ 40 ਕਰੋੜ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ 40 ਕਰੋੜ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ 40 ਕਰੋੜ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਹੈ। ਜਦੋਂ 40 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਵੀ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੰਡ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 40 ਕਰੋੜ ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਆਮਦਨ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਫਾ 85 ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ 1 ਕਰੋੜ 13 ਕਰੋੜ 22 ਲੱਖ ਮੰਨ ਲਓ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਧਰ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ 266 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, 266 ਕਰੋੜ, ਇਹ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 266 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਡੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਾ ਦੇ ਬਜਟ ਕਿਉਂ ਘਟ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਜਟ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੰਗਤ ਦਾ ਗੋਲਕ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਖਰਚਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਚਾੜਨਾ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਭੁਲੇਖੇ ਪਏ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਸੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੇ, ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਟੇਵਾੜ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਸਿਆਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਸੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੱਲੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਕੱਲੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਕੱਲੇ ਦਾ ਬਜਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਖਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ 266 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਧਰ ਆਧਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫੰਡ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ, ਇੰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਐਤਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ 152 ਕਰੋੜ ਆਮਦਨ ਆਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ 652 ਕਰੋੜ 647 ਕਰੋੜ ਆਏਗੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਹ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 6-7-8 ਕਰੋੜ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਸੋ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ 1100 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਆ ਹੈ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ 800 ਕਰੋੜ ਬਣਿਆ ਕਿ ਉਹ 266 ਕਰੋੜ ਕੱਢਿਆ। 266 ਕਰੋੜ ਦਾ ਡਬਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਡਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਭੁਲੇਖੇ ਨਿਕਲ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਹੈ SCPC ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। SCPC ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੇ ਖਰਚਣਾ, ਕਾਲਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਖਰਚਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦਸਵੰਧ 85 ਬੋਰਡ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 85 ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਦਸਵੰਧ 87 'ਚੋਂ ਆਉਣਾ ਉਹ 64,65,502 ਰੁਪਇਆ, ਨਾ ਸੌਰੀ 6 ਕਰੋੜ 46 ਲੱਖ 64 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ 6 ਕਰੋੜ 46 ਲੱਖ 50,502 6 ਕਰੋੜ 46 ਲੱਖ 50,502 ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਦਸਵੰਧ 87 ਤੋਂ 6 ਕਰੋੜ 46 ਲੱਖ 50,502 ਇਹ ਇੰਨਾ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ 7 ਕਰੋੜ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੰਗਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਟੋਟਲ ਸਾਨੂੰ ਆਏਗਾ ਜੀ 115 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। 115 ਕਰੋੜ ਇਹ ਆਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਫੰਡ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੰਡ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ 185 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਫੰਡ ਉਹ ਹੈ ਟੋਟਲ 185 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ 10,502 ਰੁਪਏ। ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹੀ ਜਾਣਗੇ ਸੰਗਤ ਵਾਲੇ ਵੀ 1200 ਕਰੋੜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫੰਡ ਆਉਂਦਾ ਕਿੰਨਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫੰਡ ਖਰਚਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿੰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ 212 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ 212 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ। ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ 168 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ। ਇਹ ਟੋਟਲ 380 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ ਵੱਖਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤਕਰੀਬਨ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡਾ 440 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਡਾ ਇਕੱਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 43.42% ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਹੈ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ। ਟੋਟਲ ਬਜਟ ਦਾ 43.42 ਕਰੋੜ 42% ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ 15% ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 15% ਐਜ਼ ਪਰ ਰੂਲਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਟੋਟਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 15-20% ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਦੂਜੇ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇੰਨਾ ਰਿਜੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਲਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲ ਦਈਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਯਤਨ ਕੀ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਯਤਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ। ਅਸੀਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬਜਟ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਰਚੇ ਵੀ ਘਟਾਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਕੇ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਕਰਾਈ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਰਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਭਵਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਵਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ GST ਸਾਡੀ ਫਜ਼ੂਲ ਚੱਲ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਘੋਖ ਕਰਕੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉੱਤੇ ਕੱਢੀ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 11,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ GST ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸੀ 900 ਰੁਪਇਆ, 200 ਰੁਪਏ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਰਸੀਦ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੀ ਲਿਖੀ ਗਿਆ 1100 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਹੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ GST ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ ਵੀ 3 ਕਰੋੜ GST ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਲੱਭੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2017 ਚ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ 'ਚ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਾਇਆ 900 ਰੁਪਇਆ ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਡੋਨੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਚੇ ਕਿ 900 ਰੁਪਏ ਹੀ ਕਿਰਾਇਆ ਵਾ, ਇਹ 1000 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ GST ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸੋ ਸਾਡੀ 3 ਕਰੋੜ ਅਸੀਂ GST ਬਚਾ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਪਏ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 3 ਕਰੋੜ GST ਵੀ ਬਚਾਈ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ATG ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਟੈਕਸ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੰਗਤ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ FCR ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ FCR ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਛੋਟ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਲੱਭਿਆ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਿਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੱਭਿਆ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ RTI ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਲੱਭ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਵਾਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੁਛ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਏਗੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਇੰਨਾ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਲੱਭਿਆ ਤੇ 19/6/1965 ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ATG 2B ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਧਾਰਾ 2B ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 2B ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਨਸੈਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਾਹਦੀ? ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਬੇਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮਾਫ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਰ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਠੀਕ ਕਰਾ ਕੇ ਹੁਣ ਮੋਹਰ ਬਣਾ ਕੇ 19/6/1965 ਵਾਲੀ ਮੋਹਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਡਾ ATG ਬਚੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ TDS ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ TDS ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ FDA ਨੇ ਉਹਦਾ ATG ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ TDS ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਚਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਘਾਸੀ ਪਈ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਕਹੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਬੈਠੀ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰਾ ਲਈ, ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਠੀਕ ਕਰਾ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀਗਾ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋਲਰ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ 1.5 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਆਲਮੋਸਟ 4 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 8 ਕਰੋੜ ਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ 4 ਇੱਥੇ ਲੱਗੂ ਤੇ 4 ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਵਾ ਲਿਓ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਹੇ। ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ 4 ਕਰੋੜ ਦਾ। ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਪ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ ਰਹੇ, ਬਾਬਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਸਟੀਮ ਕਿਚਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਇੱਥੇ ਪਾਊਂਗਾ, ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦਫਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 64 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਕੇ ਪਰਚੇਜ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਖਰੀਦਣਗੇ ਉਹ ਸਮਾਨ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਾ ਪਾਉਣਾ ਇੱਥੋਂ ਕਢਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਓ, ਬਿਲਿੰਗ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮਤੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਹੀ ਲਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੱਲੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਅਸੀਂ UN ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਈਅਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਈਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ ਮਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਫਦ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। हाँ जी, अगे भी लिखी है जी, पहला भी पाई है, हुण फिर लिखांगे। और मैं एक वफद भी बना रही हैं, किसी ढंग के नाल असीं भारत सरकार को भी जाइए। साडे कोल बहुत सारियां भारत सरकार नाल संबंधित है, जिस तरह साडे मतलब अपने किसानां दे संबंध विच वो भी पाया, असीं श्रद्धांजलियां दित्तियां। फिर उन्होंने भी कहा कि गुरु तेग बहादुर साहब जी के इस समागम के उत्ते सानूं कोई ऐसी यादगार जिहड़ी कि खालसा जिदा इमारत विरासत खालसा बनाई सी ना 300 साल के उत्ते आनंदपुर साहब, इस तरह की कोई नैशनल लैवल के उत्ते कोई वड्डी, क्योंकि वो सरबत के भले वास्ते उन्होंने दित्ती सी, धर्म बचाने वास्ते दित्ती सी शहादत, उन्हों की कोई एड्डी ढुकवीं यादगार होवे, वो भी असी विद्वानां नाल डिस्कस करांगे भी असी की मंग कर सकते हैं भी वो बनाई जाए, तां जो संसार के लोग उत्थों कुछ ना कुछ आने वाली पीढ़ियां जिहड़ियां वो सेहत लैके जाण। ते नाल असीं ये गल कही है कि जिस तरह विरासत खालसा दी उस वेले 100 करोड़ रुपया ला के मेरे ख्याल बनाई सी वो इमारत, इस तरह प्रधानमंत्री जी ऐलान करन जिन्ने साडे इत्थों गुरु के महल तो लैके गुरु तेग बहादुर साहब नाल संबंधित वड्डे वड्डे गुरुद्वारे है, उन्हां च विरासत मार्ग विरासत उस इमारत की तरह कोई होर भी टुकमियां जिहड़ियां यादगारां बन सकन, तां जो साडे इतिहास। बाकी जिहड़ी बाणी है वो ਵੱਖ-ਵੱਖ लैंगुएज में सरकार छपावे और श्रोमणी कमेटी नूं नोडल कमेटी बनावे। इस तरह दी बहुत सारिया चीज़ां ने ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ RSS ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਕੇਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾਂਭੇ ਜਾ ਸਕਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਧਰਮ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕੇ ਉੱਤੇ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹਦਾ ਅੱਗੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਢੁਕਵੀਆਂ ਮਿਲਣ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ, ਅਸਲੀਅਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਦੜੀ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਾਂਗਮਾਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੁੰਗਥਾਂਗ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਵਲੀ ਮੱਠ, ਮੰਗੂ ਮੱਠ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੱਠ ਜਗਨਾਥਪੁਰੀ ਉੜੀਸਾ 'ਚ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਸੀ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਦੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੀਬੀ ਸਾਡੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਈ। ਮੈਂਬਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨਾਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਕੇ ਆਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹਾਊਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਉਸ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਬੋਲੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ।
बड़ा साथ दिता और बड़ा ही शलाघायोग गुरमत अनुसार इस बजट ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਬੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਆ ਗਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਹੱਲਾ ਸਜਾਮ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਲੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਬਜਟ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਉਹੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਯਕੀਨਨ ਬਣਾਉਣ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਖਾਮਖਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਮਖਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮਹੱਲਾ ਕੱਢਿਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੋਕ ਗਏ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਏ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਪੈਨਿਕ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਫਰਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਰੋਹ 'ਚ ਆ ਜਾਣ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣ। ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ? ਉਹ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ ਕਿ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ? ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋਈਆਂ। ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਹ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ 912 ਕਰੋੜ 59,26,000 ਦਾ ਬਜਟ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਖਰਚ ਸਾਡੇ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 871 ਕਰੋੜ 93,24,537 ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ 40 ਕਰੋੜ 66,01,463 ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਘਾਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਕਰਨਾ ਕਾਲ ਹੋਰ ਚੱਲ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਜਟ ਚੱਲਦੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਐਫਡੀਆਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਚਤਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਚਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਚਤਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾ ਸਕਦੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਉਹ ਸੇਵਾ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਰਲਾ ਲਓ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਾਤਾ 912 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਫਦ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਬੀਬੀ ਜੀ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾ ਸਕਣ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਦੇ ਦਰਜੇ ਵੀ ਲਏ ਨੈਕ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ 7-7 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਤੁਸੀਂ GNE ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਾਲਜ, ਉਸ ਟਰਸਟ ਥੱਲੇ 10 ਸਕੂਲ ਚੱਲਦੇ ਹੈ ਤੇ CBSE ਦੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 100 ਪਹਿਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਦਸੇ ਦੇ ਦਸੇ ਹੀ ਬੈਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਦੇਖੋ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਲਈਏ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਕੂਲ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆ 'ਚ ਖੁੱਲੇ ਹੈ, ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਚੱਲਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਫੀਸ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਵੀ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਘੱਟ ਵੀ ਆ ਜੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਬੀਬੀ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ MLA ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣੇ, ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨੀ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਇਹ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਵਿਸਾਖੀ ਜਿਹੜੇ ਜੱਥਾ ਜਾਣਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਇਸ਼ੂ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਭੇਜਤੇ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ, 4 ਜਥੇ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹੈ। ਆਏਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਏਗੀ, ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਸੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਗੋਲ ਘਟ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਘਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਘਟ ਗਈ ਸੀ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਘਟੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਝਾਅ ਆਉਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਬੀਬੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਇਹਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।